सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हां साथियों लई जिहड़े साथी पीएस टैट की तैयारी कर रहे ने, भावें वो पेपर 1 होवे भावें वो पेपर 2 होवे, क्योंकि सिंगल वीडियो दे विच तुहानू 8 थ्योरीज एक्सप्लेन कीतियां जाणगियां बड़े ही सिंपलीफाइड तरीके नाल। सो तुसी इस वीडियो नू बड़े ही ध्यान नाल सुनना है, पेशेंस बना के सारियां गल्लां नू समझना है, वीडियो नू लास्ट तक तां वेखना ही है। इस दे नाल इस वीडियो नू तुसी 2 तो लैके 3 वार तक वेखना है, जिस दे नाल तुहानू नोट्स बनाउण दी लोड़ नहीं पवेगी एंड तुहानू सारियां गल्लां याद हो जाणगियां ਜਿਹੜੇ कि तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगियां ने। अज दी वीडियो विच असी थॉर्नडाइक दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक दा कोशिश अते भुल सिद्धांत, इस तो बाद आपां वॉटसन दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड बिहेवियरिज्म बारे डिस्कस करांगे। इस तो बाद आपां पैवलोव दा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर दी ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थ्योरी, कोलर दा इनसाइड थ्योरी सिद्धांत, कुर्टलेवन दी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कार्ल रोजर दी थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड लास्ट ते आपां गल करांगे अल्बर्ट बंडूरा दा सोशल लर्निंग सिद्धांत। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नू। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी क्लास विच आपां थॉर्नडाइक दा ट्रायल एंड एरर थ्योरी नू डिस्कस करन जा रहे हैं। ये जिहड़ी थ्योरी है लर्निंग दी एक थ्योरी है, पंजाबी विच थॉर्नडाइक दा कोशिश अते भुल सिद्धांत। ये जिहड़ा एक्सपैरीमेंट सी ये बिल्ली ते कीता गया एक्सपैरीमेंट सी, जिहदे विच थॉर्नडाइक नाम दे साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट कह लो, इन्हां ने एक बिल्ली ते एक्सपैरीमेंट कीता सीगा। इस क्लास विच आपां बड़े ही सिंपल शब्दां विच तुहानू ट्रायल एंड एरर थ्योरी नू समझाया जाएगा। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नू शुरू करन तो पहलां चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस वीडियो नू लाइक भी कर दियो। थ्योरी नू डिस्कस करन तो पहलां आपां थॉर्नडाइक दे बारे डिस्कस कर लैने आ, ओदी जिहड़ी मिनी बायोग्राफी हैगी आ ओदे बारे वेख लैने आ। जदों आपां गल करदे आ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक दी, इन्हां दा जन्म होया सीगा 1874 विच, भाव 1874 विच इन्हां दा होया सीगा जन्म एंड इन्हां दी जिहड़ी डेथ हैगी है जी ओह होई सीगी 1949 दे विच। ये एक अमरीकन साइकोलॉजिस्ट हैगे सी जिन्हां ने एनिमल बिहेवियर ते बहुत कम कीता सीगा कि जिहड़े एनिमल्स ने वो कम किवें करदे ने। एंड इस क्लास विच आपां ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गल करन जा रहे हां, जिहड़ी कि एक लर्निंग थ्योरी हैगी आ, लर्निंग थ्योरी है एंड इस थ्योरी नूं आपां लॉ ऑफ इफेक्ट दे नाम नाल भी जाणदे हां। एग्जाम दे विच तुहाडे तों ये भी पुछया जा सकदा है कि जिहड़ी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी है इहनूं आपां होर किहड़े नाम नाल जाणदे हां। सो तुसीं इहदा जवाब दे सकदे हो लॉ ऑफ इफेक्ट नाल भी आपां इहनूं जाणदे हां। एंड जिहड़े थॉर्नडाइक सीगे ये बिहेवियरिज्म नाल संबंध रखदे सीगे। यही रीजन सीगा कि इन्हां दी इस थ्योरी दी क्रिटिसिज्म भी कीती गई सीगी कि तुसीं कोग्निटिव दी तुसीं कोई गल नहीं कीती, इन्हां ने सिर्फ बिहेवियर दी ही स्टडी कीती सीगी, जिहदे करके आपां इन्हां नूं बिहेवियरिज्म नाल संबंधित मंनदे हां। ते इन्हां ने कुछ बहुत ही प्रभावशाली किताबां भी लिखियां जिन्हां दा नाम सीगा जी एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 विच लिखी सी एंड एनिमल इन द थर्ड डायमेंशन नाम दी भी इन्हां ने किताब लिखी सी। इस तो बाद जेकर आपां इन्हां दी थ्योरी दी गल करदे हां, थॉर्नडाइक ने जिहड़ी थ्योरी लिखी सीगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिहदे विच इन्हां ने बिहेवियर दी गल कीती सी एंड बिहेवियर मान लो कि कोई डिजायर्ड या फिर डिजायरेबल बिहेवियर हैगा आ ते ओह रिपीट होना चाहिदा है। जेकर बिहेवियर अनडिजायरेबल है ते ओहदे विच ओहनूं रिपीट नहीं कीता जाना चाहिदा। इहदा मतलब यह है कि जेकर कोई चंगा काम कर रहा ते आपां ओहनूं रिवार्ड दवांगे ते ओह जिहड़ा एक्शन सी ओहदे रिपीट होण दे जिहड़े चांसेस ने जी ओह वधणगे। जेकर किसी परसन दा जिहड़ा बिहेवियर हैगा सी ओह अनडिजायरेबल सीगा ते आपां ओहनूं पनिशमेंट दवांगे, जिहदे करके वो जिहड़ा बिहेवियर हैगा जी वो रिपीट नहीं कीता जाऊगा। एंड इन्हां ने जिहड़ा कैट ते एक्सपैरीमेंट कीता सीगा जी ओहदे बारे भी आपां गल कर लैने आ। जिहड़ा इन्हां ने कैट ते एक्सपैरीमेंट कीता सीगा ओहनूं की नाम दित्ता सी इन्हां ने, उस एक्सपैरीमेंट दा नाम सीगा जी पजल बॉक्स एक्सपैरीमेंट। पजल बॉक्स एक्सपैरीमेंट विच इन्हां ने की कीता कि एक जिहड़ी भुखी बिल्ली सीगी, हंगरी कैट सीगी, उस कैट नूं इन्हां ने एक बॉक्स दे विच बंद कर दिता। आ तुहानूं एक बॉक्स विख भी रिहा होना। बॉक्स दे विच बंद करन तो बाद एक छोटा जिहा गेट लगा दिता एंड बिल्ली दे सामने खाना रख दिता गया, फूड रख दिता गया
ਤੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੂਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਕੈਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਥੌਂਡਾਈਕ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੌਂਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੌਂਡਾਈਕ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 50 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 50 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਥੌਂਡਾਈਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਧਾਈ, ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੌਂਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੌਂਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਤੇਜਕ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ, ਕੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਉਤੇਜਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ, ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੌਂਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਸੀਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈਗਾ ਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਜੇ.ਬੀ. ਵਾਟਸਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੌਨ ਬੀ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1878 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1958 ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 1958 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟ। ਜੇ.ਬੀ. ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਬੀ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੇ.ਬੀ. ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੌਨ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਭਾਵ 1920 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਲਬਰਟ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਬਰਟ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਰੈਟ ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਬਰਟ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਬਰਟ ਨਾਮ ਦਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਨਾਮ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਲਬਰਟ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਥੋੜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਰੈਟ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਮੌਂਕੀ ਨੂੰ, ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਐਲਬਰਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੈਟ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਲਬਰਟ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਬੀ. ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ JB ਵਾਟਸਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਵਲੋਵ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ PS ਟੈਟ CTET ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ETT ਜਾਂ ਫਿਰ B.Ed ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਟਸਨ ਵੀ ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੌਗ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੈਵਲੋਵ ਦੁਆਰਾ 3 ਟਰਮਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡੌਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੇਸਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਡ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੌਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਹੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣਨਾ, ਲਾਰ ਬਣਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਦੇ ਘੰਟੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੌਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਡੌਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੌਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਲ ਸੁਣੀ, ਬੈਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਵਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਲਰਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਆਫਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਗਈ, ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੌਗ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੂਡ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੈਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵਲੋਵ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थ्योरी, इनू डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सीटैट एग्जाम लई काफी इंपॉर्टेंट है। बीएड या फिर ईटीटी कर रहे स्टूडेंट्स भी इन्हां वीडियोज़ नू वेख सकदे ने। क्लास नू शुरू करन तो पहला चैनल नू सबसक्राइब कर लिओ एंड इस वीडियो नू लाइक भी कर दिओ। सो शुरू करदे हां अज दी अपनी क्लास नू। सब तो पहला आपां बीएफ स्किनर बारे डिस्कस कर लैने आ। इन्हां दा जन्म होया सीगा 1904 विच ते इन्हां दी जिहड़ी डेथ हैगी आ ओह होई सीगी 1990 विच। एंड एक अमरीकन साइकोलॉजिस्ट हैगे सी, बिहेवियरिस्ट भी हैगे सी एंड एक सोशल फिलोसफर भी हैगे सीगे। इन्हां दा जिहड़ा मेन वर्क हैगा आ, मेजर वर्क है ऑपरेंट कंडीशनिंग करके ये जाने जाते हैं। की हुंदी है ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी जदों आपां गल करदे हां, इत्थे बिहेवियर नू चेंज करन लई आपां रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दिन्ने आ। इनू ही आपां की कहने आ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहने आ। ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखण दा एक तरीका है या फिर किस्म है जिथे व्यवहार नू इनाम या फिर सजा द्वारा बदलिया जाता है। इनू आपां ऑपरेंट कंडीशनिंग दा नाम दिन्ने आ। ऑपरेंट कंडीशनिंग नू आपां एक एग्जाम्पल दे थ्रू भी समझ लैने आ एंड आपां ये भी डिस्कस करांगे बीएफ स्किनर ने किहड़े जानवर ते एक्सपेरिमेंट कीता सी एंड किवें उन्हां दा रिजल्ट रहा सीगा। इहदे बारे तां डिस्कस करांगे ही। सब तो पहला मैं तुहानू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दी एक एग्जाम्पल दे देना। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ऑपरेंट ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਪਿਆਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ BF ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿਨਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਿਨਰ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂਹਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਕਿਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੂਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ BF ਸਕਿਨਰ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਕਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ BF ਸਕਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PS ਟੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ PS ਟੈਟ ਐਂਡ C ਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। BEd ਜਾਂ ਫਿਰ ETT ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਈਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨਸਾਈਟ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਾਕਸਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਟਿਕਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਨਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਸੀ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੋਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਨੇ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸਟਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸਟਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ? अर्ली 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਵਰਦੀਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਕੋਫਕਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 4th 11 ਦੀ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੁਰਟ ਲੈਵਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ এনवायरमेंट। ਭਾਵ ਇਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ এনवायरमेंट ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇੱਕ ਡੈਸਕ, ਬੈਂਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਕੰਧਾਂ, ਚਾਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਰਨਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਪੁਰਤ ਲੈਵਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਊਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਦਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥ ਬਾਈ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਟੀਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਾय ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ এনवायरमेंट ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ এনवायरमेंट ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਸਟੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਸਟੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1925 ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲ ਦੇਣਾ, ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।